ओम शांति 12 फेब्रुआरी 2025 प्रातः मुरली शिव भगवान कर मधुर महावाक्य। शिव बाबा कहते मिठे बच्चे, तुम्हें माने बहुत बड़ रत्नर व्यवसायी अट। तुमको अविनाशी ज्ञान रूपक मूल्यवान रत्न दान करी समस्त को धनवान कराइबाकू हेब। तुम्हें माने बहुत बड़ रत्नर व्यवसायी अट। तुमको अविनाशी ज्ञान रूपक मूल्यवान रत्न दान करी समस्त को धनवान कराइबाकू हेब। प्रश्न, निजर जीवन को हीरातुल्य करिबा पाई केउ कथा प्रति बहुत सावधान रहिबाकू हेब। निजर जीवन को हीरातुल्य करिबा पाई केउ कथा प्रति बहुत सावधान रहिबाकू हेब। उत्तर, निजर संग उपरे पिला माने सेही मानकर संग करिबा उचित जेउ माने भल ज्ञान वर्षा करुथिबे। जेउ माने ज्ञानर वर्षा करू नथिबे तांकर संग करिबारे फायदा कौन अछि? कारण संगर प्रभाव मध्य बहुत पड़ी थाए। केही केही काहार संगरे रहिबा द्वारा हीरातुल्य होई जाइथांती, आउ केही काहा संगरे पड़ी पत्थर भली होई जाती। जेउ माने ज्ञानी होइथिबे सेमाने अन्य मानकु निज समान निश्चित करिबे एवं खराब संगठारु निजको दूरेई रखिबे। ओम शांति। मधुर आत्मिक संतान मानकर सारा सृष्टि सारा ड्रामार ज्ञान भल भावरे बुद्धिरे मने रहिछि। एहार प्रभेद मध्य बुद्धिरे रहिछि। एसबु कथा बुद्धिरे दृढ़ भावरे रहिबा उचित जे सत्य जुगरे समस्ते श्रेष्ठाचारी निर्विकारी पवित्र धनवान थिले। वर्तमान तो दुनिया भ्रष्टाचारी विकारी धनहीन होई जाइछि। एबे तुमे पिला माने संगम जुगरे अछ। तुमे माने सेपारकू अर्थात सत्य जुगकू जाउछ। जेपरी नदी एवं सागरर जेउठारे मेला होइथाए ताकू संगम बोली कुहाजाए। गोटिए पटे मिठा पानी अन्य पटरे लुणिया पानी रहिथाए, एहा मध्य संगम अटे। तुमे माने जानिछ वास्तवरे सत्य जुगरे लक्ष्मी नारायणकर राज्य थिला, पुणी एही परी चक्र घुरुछि। वर्तमान हेउछि संगम। कली जुगर अंतिम समय रे समस्ते दुखी होई जाइछन्ति। एहाकू कंटार जंगल कुहाजाउछि। सत्य जुगकू फुलर बगीचा कुहाजाए। एबे तुमे माने कंटारू फुल हेबाकू जाउछ। यही स्मृति तुम पिला मानकर बुद्धिरे रहिबा उचित। आमे अविनाशी बाबांक ठारू संपत्ति नेउछु, एही कथा बुद्धिरे रखिबाकू हेब। 84 जन्मर कहानी तो बिल्कुल साधारण कथा अटे। तुमे माने एबे जानुछ जे वर्तमान आमर 84 जन्म पूरा हेउछि। तुम बुद्धिरे तराबट अर्थात स्वच्छता अछि जे आमे एबे सत्यजुगी बगीचा को जाउछु। वर्तमान आमर जन्म यही मृत्यु लोकरे हेब नाही। आमर जन्म अमर लोकरे हेब। शिव बाबा को अमरनाथ बोली मध्य कुहाजाए। से आमको अमर कहानी सुनाउछन्ति। सेठारे आमे शरीररे रही मध्य अमर रहिबु। खुशी खुशी रे समय अनुसारे शरीर छाड़िबु। ताहाकु मृत्यु लोक कुहाजिब नाही। तुमे जाहाकु मध्य बुझाइब से बुझी पारिबे जे वास्तवरे एमानक पाखरे तो पूरा ज्ञान रहिछि। सृष्टिर आदि मध्य अंतत रहिछि ना। छोट पिला मध्य युवक एवं वृद्ध होइथाए, पुणी शेष समय आसी जाइथाए, पुणी थरे से छोट पिला होई जन्म हुए। सृष्टि मध्य नुआ होइथाए, पुणी 1/4 पुरुणा अधा पुरुणा पुणी संपूर्ण पुरुणा होई जाए, पुनर्बार नुआ हेब। यही सबु कथा तुमे परस्पर को सुनाई पारिब नाही। एपरी चर्चा अन्य केही करि पारिबे नाही। तुम ब्राह्मण मानक व्यतीत अन्य केही आत्मिक ज्ञानर अधिकारी नुहति।
ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଆସିବା ପରେ ହିଁ ଏହା ଶୁଣୁଛ। କେବଳ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ହିଁ ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ କ୍ରମାନୁସାରେ ରହିଛନ୍ତି। କେହି ଯଥାର୍ଥ ରୀତି ଶୁଣାଇ ପାରନ୍ତି, କେହି ପୁଣି ଶୁଣାଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ବି ମିଳିବ ନାହିଁ। ସୁନା ଏବଂ ହୀରା ବେପାରୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ କାହା ପାଖରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ମାଲ ରହିଥାଏ, କାହା ପାଖରେ ପୁଣି 10,000 ଟଙ୍କାର ମାଲ ମଧ୍ୟ ନଥାଏ। ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଅଛନ୍ତି। ଯେପରି ଦେଖ, ଏହି ଜନକ ଝିଅ ଭଲ ଜୋହରି ଅଟେ। ୟାଙ୍କ ପାଖରେ ମୂଲ୍ୟବାନ ହୀରା ନୀଳା ଆଦି ରହିଛି। କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଭଲ ସାହୁକାର କରାଇ ପାରିବେ। କେହି କେହି ଛୋଟ ଜୋହରି ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଅଧିକ ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ପଦ ମଧ୍ୟ କମ ହୋଇଯାଏ। ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଜୋହରି ଅଟ। ଏହା ଅବିନାଶୀ ଜ୍ଞାନରତ୍ନର ହୀରା ଅଟେ। ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଭଲ ରତ୍ନ ଥିବ ସେ ସାହୁକାର ହେବେ, ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ କରାଇବେ। ଏପରି ତ ନୁହେଁ ଯେ ସମସ୍ତେ ଭଲ ହୀରା ବ୍ୟବସାୟୀ ହେବେ। ଭଲ ଭଲ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ସେଣ୍ଟରକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଜବାହାରତ ବା ଗହଣା ଦିଆଯାଇଥାଏ। ବଡ଼ ବଡ଼ ଦୋକାନମାନଙ୍କରେ କୁଶଳୀ କାରିଗର ରହିଥାନ୍ତି। ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୌଦାଗର, ରତ୍ନାଗର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ରତ୍ନର ସୌଦା କରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ଯାଦୁଗର ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ହିଁ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିର ଚାବି ରହିଛି। କେହି ମଧ୍ୟ ନବଧା ଭକ୍ତି କରନ୍ତି, ତେବେ ତାଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଥାଏ। ଏଠାରେ ସେଭଳି କଥା ହେଉନାହିଁ। ଏଠାରେ ତ ଅନାୟାସ ଘରେ ବସି ମଧ୍ୟ ବହୁତଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଥାଏ। ଦିନକୁ ଦିନ ଅଧିକ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେବ। ଅନେକଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମା ଏବଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଥାଏ। ତାଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ଯେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ରାଜକୁମାର ହେବା ନିମନ୍ତେ ପାଠ ପଢ଼। ଏହି ପାଠପଢ଼ା ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିକଳ୍ପରେ ପବିତ୍ର ରାଜକୁମାର କୁମାରୀ ହେଉଛ। ରାଜକୁମାରଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ମଧ୍ୟ କହିପାରିବ। ପବିତ୍ରତା ଦ୍ୱାରା ଜନ୍ମ ହୋଇଥାଏ ନା। ପତିତଙ୍କୁ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରୀ କୁହାଯାଏ। ଏବେ ପତିତରୁ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହି କଥା ବୁଦ୍ଧିରେ ରହିବା ଦରକାର, ଯାହା ଫଳରେ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଇ ପାରିବ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଇଏ ତ ବହୁତ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଅଟନ୍ତି। କୁହ, ଆମ ପାଖରେ କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦିର ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ଏହା ହେଲା ଆତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ, ଯାହାକୁ ଆତ୍ମାର ପିତା ହିଁ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ତ୍ରିମୂର୍ତ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା, ବିଷ୍ଣୁ, ଶଙ୍କର। ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ରଚନା ଅଟନ୍ତି। ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ବାବା। ସେମାନେ ହେଲେ ହଦର ଲୌକିକ ରଚୟିତା। ଇଏ ସାରା ସଂସାରର ବାବା, ବେହଦର କ୍ରିଏଟର, ଅର୍ଥାତ୍ ସଂସାରର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା ଅଟନ୍ତି। ବାବା ଆସି ରାଜଯୋଗର ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମେହନତ କରିବାକୁ ହେବ। ବାବା ତୁମକୁ ଗୁଲ ଗୁଲ ଫୁଲ କରୁଛନ୍ତି। ତୁମେମାନେ ଈଶ୍ୱରୀୟ କୁଳର ଅଟ। ତୁମକୁ ବାବା ପବିତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ପୁଣି ଯଦି ଅପବିତ୍ର ହେବ ତେବେ କୁଳକୁ କଳଙ୍କିତ କରିଦେବ। ବାବା ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା। ପୁଣି ଧର୍ମରାଜଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଇବେ। ବାବା ପିତା ସହିତ ଧର୍ମରାଜ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଧର୍ମରାଜଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏବେ ହିଁ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଧର୍ମରାଜର ଦଣ୍ଡ ରହିବ ନାହିଁ। ପୁଣି ଦ୍ୱାପରରୁ ସଜା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ବାବା ବସି କର୍ମ, ଅକର୍ମ, ବିକର୍ମର ଗତି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। କଥାରେ କହନ୍ତି ନା, ଇଏ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଏପରି କର୍ମ କରିଥିଲେ, ଯାହାର ଫଳ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଏପରି ଶବ୍ଦ କହିବେ ନାହିଁ। ଖରାପ କର୍ମର ନାମ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ରହିବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ତ ଭଲ ମନ୍ଦ ଉଭୟ ରହିଛି। ଦୁଃଖ ସୁଖ ଦୁଇଟି ଯାକ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ସୁଖ ବହୁତ କମ୍ ଅଛି। ସେଠାରେ ପୁଣି ଦୁଃଖର ନାମ ରହିବ ନାହିଁ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଦୁଃଖ କେଉଁଠୁ ଆସିବ? ତୁମେମାନେ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ନୂଆ ଦୁନିଆର ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଛ। ବାବା ହେଉଛନ୍ତି ଦୁଃଖହର୍ତ୍ତା, ସୁଖକର୍ତ୍ତା। ଦୁଃଖ କେବେଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ଏକଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ହିଁ ଜାଣିଛ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ତ କଳ୍ପର ଆୟୁଷ ହିଁ ଲମ୍ବା ଚଉଡ଼ା ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି।
ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଅର୍ଦ୍ଧାକଳ୍ପ ନିମନ୍ତେ ଆମର ଦୁଃଖ ଦୂର ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆମେ ସୁଖ ପାଇବୁ। ଏହି ସୃଷ୍ଟିର ଚକ୍ର କିପରି ଘୁରୁଛି ଏହା ଉପରେ ବୁଝାଇବା ବହୁତ ସହଜ। ଏସବୁ କଥା ତୁମ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କାହା ବୁଦ୍ଧିରେ ନାହିଁ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ କହିଦେଇଥିବାରୁ ସବୁ କଥା ବୁଦ୍ଧିରୁ ହଜିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ ଏହି ଚକ୍ର 5000 ବର୍ଷର, ଯେପରି ଏହା କାଲିର କଥା, ଯେତେବେଳେ କି ଏହି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିଥାନ୍ତି ଯେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଦିନ ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଦିନ ବୋଲି କହିବେ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ଦିନ ପୁଣି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର ରାତି କୁହାଯାଉଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରୁ ମଧ୍ୟ ରହି ଆସିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ। ଏହା ନା ଦିନ ନା ରାତି ଅଟେ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପୁଣି ଦେବତା ହେବୁ, ପୁଣି ତ୍ରେତାରେ କ୍ଷତ୍ରିୟ ହେବୁ। ଏକଥାକୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ପକ୍କା ମନେ ରଖ। ଯେଉଁ କଥାକୁ ଅନ୍ୟ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ତ କହୁଛନ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ରରେ କଳ୍ପର ଏତେ ଆୟୁଷ ଲେଖାଯାଇଛି, ତୁମେମାନେ ପୁଣି ଏହି ହିସାବ କେଉଁଠାରୁ ଆଣିଛ? ଏହି ଅନାଦି ଡ୍ରାମା ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଟେ। ଏକଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି। ଅଧାକଳ୍ପ ହେଲା ସତ୍ୟଯୁଗ ଏବଂ ତ୍ରେତା ଯୁଗ। ପୁଣି ଅଧାରୁ ଭକ୍ତି ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ତାହା ହେଉଛି ତ୍ରେତା ଏବଂ ଦ୍ୱାପରର ସଙ୍ଗମ। ଦ୍ୱାପରରେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଶାସ୍ତ୍ର ଆଦି ଧୀରେ ଧୀରେ ରଚନା ହେବ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗର ସାମଗ୍ରୀ ବହୁତ ଲମ୍ବା ଚଉଡ଼ା ଅଟେ, ଯେପରି କଳ୍ପବୃକ୍ଷ କିପରି ଲମ୍ବା ଚଉଡ଼ା ରହିଛି। ଯାହାର ବୀଜ ହେଉଛନ୍ତି ବାବା, ଏହା ଓଲଟା ବୃକ୍ଷ ଅଟେ। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଥମେ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ହେବ। ଏହି କଥା ଯାହା ବାବା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି, ଯାହାକି ବିଲକୁଲ ନୂଆ କଥା। ଏହି ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମର ସ୍ଥାପକଙ୍କୁ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ତ ଛୋଟ ପିଲା ଅଟନ୍ତି। ବାବା ହିଁ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କ ବଦଳରେ ତାଙ୍କର ପିଲା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନାମ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ହିଁ ଚରିତ୍ର ଆଦି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କର କୌଣସି ଲୀଳା ନାହିଁ। ଗାୟନ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ତୁମର ଲୀଳା ଅପରମ ଅପାର ଅଟେ। ଜଣଙ୍କର ହିଁ ଲୀଳା ହୋଇଥାଏ। ଶିବ ବାବାଙ୍କ ମହିମା ବହୁତ ଭିନ୍ନ ଅଟେ। ସେ ତ ସଦା ପବିତ୍ର ଅଟନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ପବିତ୍ର ଶରୀରରେ ତ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ, ଏହି ପତିତ ଦୁନିଆକୁ ଆସ, ଆମକୁ ପବିତ୍ର କର। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମଧ୍ୟ ପତିତ ଦୁନିଆକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏହାଙ୍କର ଅର୍ଥାତ୍ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ବହୁତ ଜନ୍ମର ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଆସି ମୁଁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ତେଣୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ କଥା ଅଲଫକୁ ମନେ ପକାଅ। ବାକି ଏସବୁ କିଛି ରେଜଗାରି ଅର୍ଥାତ୍ ଖୁଚୁରା ଅଟେ। ଏହି କଥାକୁ ସମସ୍ତେ ତ ଧାରଣ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଧାରଣ କରିପାରିବେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ବୁଝାଉଛି। ବାକି ତ ମନ୍ମନା ଭବ ବୋଲି କହିଦେଉଛି। ବୁଦ୍ଧି ତ କ୍ରମାନୁସାରେ ରହିଥାଏ ନା। କେତେକ ବାଦଲ ଖୁବ୍ ବର୍ଷା କରିଥାନ୍ତି, କେହି ପୁଣି ଅଳ୍ପ ବରସି ଚାଲିଯାଇଥାନ୍ତି। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ବାଦଲ ଅଟ ନା? କେହି ତ ବିଲକୁଲ ବର୍ଷା କରୁନାହାନ୍ତି। ଜ୍ଞାନକୁ ଧାରଣ କରିବାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ମମା ବାବା ଭଲ ବାଦଲ ଅଟନ୍ତି ନା? ପିଲାମାନେ ସେହିମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ କରିବା ଉଚିତ, ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ଜ୍ଞାନ ବର୍ଷା କରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ବର୍ଷା କରୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗ କରିଲେ କ'ଣ ହେବ? ସଙ୍ଗ ଦୋଷର ପ୍ରଭାବ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। କେହି ତ କାହାର ସଙ୍ଗ କରିବା ଦ୍ୱାରା ହୀରାତୁଲ୍ୟ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। କେହି ପୁଣି କାହାର ସଙ୍ଗ କରି ପଥର ସଦୃଶ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ଜ୍ଞାନୀ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ଉଚିତ। ଯିଏ ଜ୍ଞାନବାନ ହୋଇଥିବେ ସେ ନିଜ ସଦୃଶ ଫୁଲ କରାଇବେ। ସତ୍ ବାବାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ଞାନବାନ ଏବଂ ଯୋଗୀ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସଙ୍ଗ କରିବା ଉଚିତ। ଏପରି ଭାବିବା ଅନୁଚିତ ଯେ ଆମେ ଅମୁକର ଲାଞ୍ଜ ଧରି ପାର ହୋଇଯିବୁ। ଏହିପରି କଥା ଅନେକ କହିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ତ ସେ କଥା ନାହିଁ।
ଛାତ୍ର କ'ଣ କାହାର ଲାଞ୍ଜକୁ ଧରିବା ଦ୍ୱାରା ପାସ୍ ହୋଇଯିବେ? ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ବାବା ମଧ୍ୟ ଆସି ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସମୟରେ ମୋତେ ଜ୍ଞାନ ଦେବାକୁ ହେବ। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଏକଥା ରହିବ ନାହିଁ ଯେ ମୋତେ ଯାଇ ଜ୍ଞାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏସବୁ ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇ ରହିଛି। ବାବା କିଛି ହେଲେ କରୁନାହାନ୍ତି। ଡ୍ରାମାରେ ଦିବ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ମିଳିବାର ପାର୍ଟ ରହିଛି। ତେଣୁ ସାକ୍ଷାତକାର ହୋଇଯାଉଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ବସି ସାକ୍ଷାତକାର କରାଉଛି। ଏକଥା ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇ ରହିଛି। ଯଦି କେହି ଦେବୀଙ୍କର ସାକ୍ଷାତକାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଦେବୀ ତ କରାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ନା। କହୁଛନ୍ତି, ହେ ଭଗବାନ, ଆମକୁ ସାକ୍ଷାତକାର କରାଅ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଡ୍ରାମାରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଥିବ ତ ହୋଇଯିବ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମାରେ ବନ୍ଧା ହୋଇଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏହି ସୃଷ୍ଟିକୁ ଆସିଛି। ଏହାଙ୍କର ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ କହୁଛି, ଏହାଙ୍କ ଆଖି ଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ଦେଖୁଛି। ଯଦି ଏହି ଶରୀର ନଥାନ୍ତା ତେବେ କିପରି ଦେଖିଥାନ୍ତି? ଅପବିତ୍ର ଦୁନିଆକୁ ହିଁ ମୋତେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସ୍ୱର୍ଗକୁ ତ ମୋତେ ଡାକୁନାହାନ୍ତି, ମୋତେ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ଆସି ଶରୀରର ଆଧାର ନେଉଛି। ତେବେ ଯାଇ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଛି। ନିରାକାର ରୂପରେ ତ କିଛି ଦେଖିପାରିବି ନାହିଁ। କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ବିନା ଆତ୍ମା କିଛି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ବିନା ଶରୀରରେ ମୁଁ କିପରି ଦେଖିବି ଅଥବା କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୋଇପାରିବି? କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଈଶ୍ୱର ସବୁକିଛି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସବୁକିଛି ସେ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ତ ଅନ୍ଧଶ୍ରଦ୍ଧା ଅଟେ। ଦେଖିବେ କିପରି? ଯେତେବେଳେ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ମିଳିବ ତେବେ ଯାଇ ଦେଖିବେ ନା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭଲ ଅଥବା ମନ୍ଦ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏସବୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇ ରହିଛି। ମୁଁ କ'ଣ ବସି ଏତେ କୋଟି କୋଟି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ହିସାବ ରଖିବି? ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଶରୀରର ଆଧାର ନେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ସବୁକିଛି କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ କରନ କରାବନ ହାର ବା କରି କରାଇଲା ବାଲା କହୁଛନ୍ତି। ନଚେତ କରନ କରାବନ ହାର କହିନଥାନ୍ତେ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଏହାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆସିବି ସେତେବେଳେ ଯାଇ ପବିତ୍ର କରାଇବି। ଉପରେ ଆତ୍ମା କ'ଣ କରିବ? ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଅଭିନୟ କରିବ ନା। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏଠାକୁ ଆସି ଅଭିନୟ କରୁଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ମୋର ଅଭିନୟ ରହିବ ନାହିଁ। ଅଭିନୟ ବିନା କେହି କିଛି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଶରୀର ବିନା ଆତ୍ମା କିଛି ବି କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଆତ୍ମାକୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେ ମଧ୍ୟ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଆସି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବ ନା। କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ବିନା କିଛି ହେଲେ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏକଥା ଡିଟେଲ ଅର୍ଥାତ୍ ବିସ୍ତାର ଭାବରେ ବୁଝାଯାଉଛି। ମୁଖ୍ୟ କଥା ତ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ବାବା ଏବଂ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ମନେ ପକାଅ। ବେହଦର ବାବା ଏତେ ବଡ଼ ଅଟନ୍ତି, ତାଙ୍କଠାରୁ ବର୍ଷା କେବେ ମିଳୁଥିବ ଏକଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏକଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଠାକୁ ଆସି ଦୁଃଖ ହରଣ କରି ସୁଖ ଦିଅ, କିନ୍ତୁ କେବେ? ଏକଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଏବେ ନୂଆ କଥା ଶୁଣୁଛ। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଆମେ ଅମର ହେବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଅମର ଲୋକକୁ ଯାଉଛୁ। ତୁମେ ଅମର ଲୋକକୁ କେତେ ଥର ଯାଇଛ? ଅନେକ ଥର। ଏହାର କେବେ ଅନ୍ତ ହେଉନାହିଁ। ଅନେକ କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ମୋକ୍ଷ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ? କୁହ ନା, ଏହା ଅନାଦି ଅବିନାଶୀ ଡ୍ରାମା ଅଟେ। ଏହା କେବେ ବିନାଶ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ଅନାଦି ଚକ୍ର ତ ଘୂରି ଚାଲିଛି। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ଏହି ସମୟରେ ସତ୍ୟ ସାହେବଙ୍କୁ ଜାଣୁଛ। ତୁମେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଅଟ ନା? ସେ ଫକୀର ନୁହେଁ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନଙ୍କୁ ବି ଫକୀର କୁହାଯାଇଥାଏ। ତୁମେ ରାଜଋଷି ଅଟ। ଋଷିଙ୍କୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏବେ ପୁଣି ତୁମେ ଅମୀର ହେବାକୁ ଯାଉଛ। ଭାରତ କେତେ ଧନୀ ଥିଲା, ଏବେ କିପରି ଫକୀର ହୋଇଯାଇଛି। ବେହଦର ବାବା ଆସି ବେହଦର ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଉଛନ୍ତି। ଗୀତ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ବାବା ଆପଣ ଯାହା ଦେଉଛନ୍ତି ତାହା ଅନ୍ୟ କେହି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଆମକୁ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରାଉଛନ୍ତି।
ଯାହାକୁ କେହି ଲୁଟି ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଏପରି ଗୀତ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏହାର ଅର୍ଥକୁ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ। ଏଠାରେ ବିଭାଜନ ଆଦି କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ସେଠାରେ ବିଭାଜନ ଆଦି କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ତ କେତେ ବିଭାଜନ କରୁଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ଆକାଶ ଧରିତ୍ରୀ ସବୁ ତୁମର ହେବ। ତେଣୁ ସେତିକି ଖୁସି ପିଲାମାନଙ୍କର ରହିବା ଉଚିତ। ସର୍ବଦା ଭାବ ଯେ ଶିବ ବାବା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ସେ କେବେ ଛୁଟି ନେଉନାହାନ୍ତି, କେବେ ବେମାର ହେଉନାହାନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ହିଁ ସ୍ମୃତି ରହିବା ଉଚିତ। ଏହାକୁ ନିରହଙ୍କାରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ମୁଁ ଏହା କରୁଛି, ମୁଁ ତାହା କରୁଛି, ଏହିପରି ଅହଙ୍କାର ଆସିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେବା କରିବା ତ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ, ଏଥିରେ ଅହଙ୍କାର ଆସିବା ଅନୁଚିତ। ଅହଙ୍କାର ଆସିଲା ତ ଅଧୋଗତି ହେବ। ସେବା କରିଚାଲ, ଏହା ହେଉଛି ଆତ୍ମିକ ସେବା, ବାକି ସବୁ ଭୌତିକ ସେବା ଅଟେ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆମ ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ, ନମସ୍ତେ ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର। ବାବା ଯାହା ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ତାର ପ୍ରତିଦାନ ଗୁଲଗୁଲ ଅର୍ଥାତ୍ ଫୁଲ ଭଳି ହୋଇ ଦେଖାଇବାକୁ ହେବ। ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେବେ ହେଲେ ଈଶ୍ୱରୀୟ କୁଳର ନାମକୁ ବଦନାମ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ଞାନବାନ ଏବଂ ଯୋଗୀ ଅଟନ୍ତି ସେହିମାନଙ୍କର ହିଁ ସଙ୍ଗ କରିବା ଉଚିତ। 2 ନମ୍ବର। ମୁଁ ପଣିଆକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ନିରହଙ୍କାରୀ ହୋଇ ଆତ୍ମିକ ସେବା କରିବାକୁ ହେବ। ଏହାକୁ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି ଭାବିବାକୁ ହେବ। କେବେ ବି ଅହଙ୍କାର କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବରଦାନ। ବ୍ୟର୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଶୁଭ ଭାବ ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାବନା ଦ୍ୱାରା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବା ସଚ୍ଚା ମରଯିବା ଭବ। ବ୍ୟର୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଶୁଭ ଭାବ ଏବଂ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଭାବନା ଦ୍ୱାରା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବା ସଚ୍ଚା ମରଯିବା ଭବ। ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ଶ୍ରୀମତ ହେଲା, ପିଲାମାନେ ବ୍ୟର୍ଥ କଥା ଶୁଣ ନାହିଁ, ଶୁଣାଅ ନାହିଁ କି ଭାବ ନାହିଁ। ସର୍ବଦା ଶୁଭ ଭାବନାର ସହିତ ଚିନ୍ତା କର ଏବଂ ଶୁଭବାଣୀ କୁହ। ବ୍ୟର୍ଥକୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ମନେକରି ଶୁଣ। ଶୁଭ ଚିନ୍ତକ ହୋଇ ବାଣୀର ଭାବ ଅର୍ଥାତ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଅ। ସର୍ବଦା ନିଜର ଭାବ ଏବଂ ଭାବନାକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ରଖ। ଅନ୍ୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା କଥା ଚିନ୍ତା ନ କରି ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର, କାରଣ ନିଜର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହିଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଏଥିରେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ। ଏହିଭଳି ମରଯିବା ହେବାରେ ହିଁ ମଜା ଅଛି। ଏହାକୁ ହିଁ ମହାବଳୀ କୁହାଯାଏ। ଏଥିରେ ଖୁସି ଖୁସିରେ ମର। ଏହିଭଳି ମରିବା ହିଁ ବଞ୍ଚିବା ଅଟେ। ଏହାକୁ ହିଁ ପ୍ରକୃତ ଜୀବଦାନ କୁହାଯାଏ। ସ୍ଲୋଗାନ। ସଂକଳ୍ପର ଏକାଗ୍ରତା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ତୀବ୍ର ଗତି ଆଣିଥାଏ। ସଂକଳ୍ପର ଏକାଗ୍ରତା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ତୀବ୍ର ଗତି ଆଣିଥାଏ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।